آپ اسی طرح کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر بھی لگا لیا کریں. آپ کو وہاں اپنے جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے. یہ لوگ بھی چند دن چند گھنٹے پہلے تک آپ کی طرح دوڑتے بھاگتے لپکتے اور شور مچاتے انسان تھے. یہ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے کہ یہ زمین پر ایڑی رگڑیں گے تو تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ان کا بھی خیال تھا یہ پاؤں مار کر زمین دہلا دیں گے، اور ان کو یہ بھی گمان تھا کہ دنیا کا کوئی وائرس یا کوئی جراثیم اور کوئی دھات انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن پھر ایک دن زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی. ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا جگر، ان کا دل، ان کا دماغ اور ان کے گردے ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے، اور یہ اپنے ٹھنڈے گرم محلوں سے نکل کر ہسپتال کے بدبودار کوارٹرز کے مسافر بن گئے. آپ ہسپتالوں کی پرائیویٹ وارڈز اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں کا چکر ضرور لگایا کریں. یہ آپ کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور قیمتی سے قیمتی ترین دوا خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بے بسی کے عالم میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان ڈاکٹر اور دوا تو خرید سکتا ہے لیکن شفا نہیں. یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن کر ہسپتالوں میں پڑے ہیں. آپ مریضوں کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت کی اس مہلت کو مثبت طریقے سے استعمال کریں. آپ جیلوں کا چکر بھی لگایا کریں. آپ کو وہاں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے جو کبھی آپ کی طرح آزاد پھرتے تھے. یہ رات کے 3 بجے کافی پینے نکل جاتے تھے. یہ سردیوں کی یا ٹھنڈی راتیں اپنے نرم اور گرم بستر پر گزارتے تھے. لیکن یہ کسی دن اپنے کسی حیوانی جذبے کے بہکاوے میں آ گئے. یہ کسی کمزور لمحے میں بہک گئے اور تیش میں، عیش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کی پاداش میں یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، اور یہ اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. آپ سزائے موت کے قیدیوں سے بھی ضرور ملیں. آپ کو ان سے مل کر محسوس ہوگا ہم لوگ رقابت کے جذبے کو ایک لمحے کا سکھ دینے کے لیے، ہم اپنی انا کو گنے کے رس کا ایک گلاس پلانے کے لیے، ہم 1 منٹ کے لیے اپنی ناک کو دوسروں کی ناکوں سے بلند رکھنے کے لیے، اور ہم دوسروں کی ضد کو کچلنے کے لیے بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پر ترس کھانے سے انکار کر دیتی ہے، اور ہم جیل کی سلاخیں پکڑ کر اور اللہ سے معافی مانگ کر دن کو رات اور رات کو دن میں ڈلتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ہماری سزا پوری نہیں ہوتی. آپ جیل کے قیدیوں کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو حسرت سے دیکھتے ہوئے دیکھیے. آپ ان کی کانپتی ہوئی ان انگلیوں کو دیکھیے جو اپنے بچوں کے لمس کو ترس گئی ہیں. آپ ان کے بے قرار پاؤں دیکھیے جنہیں آزادی کا احساس چکے ہوئے کئی برس بیت گئے ہیں، اور آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان رت جگہوں کی فصلیں بھی دیکھیے جو انہوں نے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی اور اپنے جرم پر معافی مانگ کر اگائی ہیں. لیکن قدرت یہ فصل کاٹنے پر راضی نہیں ہو رہی. آپ ان لوگوں کو دیکھیے، اپنے اوپر نگاہ ڈالیے اور پھر سوچئے آپ پر بھی دن میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کمزور لمحے آتے ہیں.
आप भी लालच के बहकावे में आते हैं, आप भी गुरूर और तकब्बर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, आप भी रकाबत के नरगे में आकर दूसरे लोगों की जिंदगियों को खेल बना लेते हैं, आप भी गैरत के सिराम में उलझकर दूसरों का खून पीने का फैसला करते हैं, और आप भी दूसरों के माल को अपना बनाने के मंसूबे बनाते हैं, लेकिन कोई नादीदा हाथ किसी दोस्त की कोई नसीहत और हालात की कोई मेहरबानी आपको रोक लेती है, आप बाज आ जाते हैं। और ये भी होता है कि कुदरत आप पर खास मेहरबानी करते हुए आपकी खामियों, आपकी कुताहियों, आपकी गलतियों, आपके गुनाहों और आपके जुराइम पर पर्दा डाल देती है। ये आपको गवाहियों, सबूतों, कानून और कचहरियों से बचाए रखती है, लेकिन आप कुदरत की इस मेहरबानी को अपनी चालाकी, अपना कमाल समझ लेते हैं। आप ये समझ बैठते हैं आप चार्ल्स सोबराज हैं, जिसे अल्लाह ताला ने कानून की आंखों में खाक झोंकने के लिए दुनिया में भेजा है, और दुनिया को कोई कानून, कोई ज़ाब्ता आपको कभी पकड़ नहीं सकेगा। आपको कब्रिस्तानों, हस्पतालों और जेलों में बेगुनाह मासूम इंतहाई शरीफ लोग भी मिलेंगे। ये लोग कभी कोई ज़ाब्ता, कोई असूल नहीं तोड़ते थे। ये इस कदर मुहतात लोग थे कि आब ज़मज़म भी उबाल कर पीते थे। ये दूध, दही और मक्खन के लिए अपनी भैंसें पालते थे और देसी मुर्ग का शोरबा पीते थे। ये हमेशा रात 9 बजे सो जाते थे और सुबह 5 बजे उठ जाते थे, और इनसे पूरी जिंदगी कोई बेअतदाली, कोई गफलत सरजद नहीं हुई। आप ऐसे लोग भी देखेंगे जो आराम से अपने घर में सोए हुए थे, जो अपनी लैन में गाड़ी चला रहे थे, फुटपाथ पर अपनी सिमत में जा रहे थे, और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कानून का एहतराम किया। ये थाने के सामने से गुजरते हुए सर झुका लेते थे और नीली पीली हर किस्म की यूनिफॉर्म को सलाम करके आगे जाते थे, और जो दूसरी जंग अजीम के दौरान बनने वाले कवानीन का भी एहतराम करते थे, और जिन्होंने आज भी साइकिल पर बत्ती लगवा रखी थी, लेकिन फिर ये लोग दूसरों के किए हुए जराइम में महबूस हो गए। ये बेगुनाह होने के बावजूद कानून के ना खुलने ना टूटने वाले दांतों में फंस गए। आपको ऐसे भी मिलेंगे जो खीरा काटने से पहले इसे डेटॉल से धोते थे, लेकिन ये लोग भी अस्पताल के मुस्तकिल मेहमान बन गए। और ऐसे लोग भी जो फुटपाथ पर दूसरों की मौत का नवाला बन गए, जो किसी आवारा गोली का निशाना बन गए, या फिर उनके सर पर कोई त्यारा आकर गिर गया। आप उन लोगों को देखिए और उसके बाद अपने ऊपर निगाह डालिए और फिर सोचिए ये त्यारा आप पर भी गिर सकता है। दूसरी लाइन से कोई गाड़ी उड़कर आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी पर भी गिर सकती है, और डॉक्टर अचानक आपको भी कैंसर का मरीज डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आपके दिल के अंदर भी अचानक दर्द की एक लहर दौड़ सकती है और आपको कलमा तक पढ़ने की मोहलत नहीं मिलती। ये सब कुछ हमारे साथ हो सकता है, ये हम भी हो सकते हैं। लिहाजा आइए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इस मोहलत, अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर उसका शुक्रिया अदा करें, और कभी कभी जेलों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में भी 1 घंटा गुजार लिया करें, क्योंकि ये 3 ऐसी जगह हैं जहां गए बगैर हमें ज़िंदगी की असल हकीकत, अपनी औकात और अल्लाह ताला की मेहरबानियों का अंदाज़ा नहीं हो सकता। आखिर में इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला हमें अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।